ஹாய் குட்டீஸ், இப்போ நாம செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டோட இங்கிலீஷ் லெசன் 3 ஷாப்பிங் ஃபார் மேனர்ஸோட ஒர்க் ஷீட் தான் பார்க்க போகிறோம். நியூ வேர்ட்ஸ்: மேனர்ஸ், MANNERS, மேனர்ஸ். ரெஸ்பெக்ட், RESPECT, ரெஸ்பெக்ட். knock, KNOCK, knock. scold, SCOLD, scold. upset, UPSET, upset. apologize, APOLOGIZE, apologize. manners, respect, knock, scold, upset, apologize. manners na good manner தெரியும், நம்மளோட பண்புகள். respect na மரியாதை, knock na தட்டுறது, scold na திட்டுறது, upset na கொஞ்சம் upset sad இருக்கிறது, apologize na sorry சொல்றது, தப்ப ஒத்துக்கிறது தான் apologize. write the synonyms for the given words. rude, harsh, HARSH, harsh. apologize, excuse, EXCUSE, excuse. greet, wish, greet பண்றதுனா ma'am, hello ma'am, hi ma'am, how are you, good morning சொல்றது, அந்த மாதிரி greet பண்றதுனா wish பண்றது. okay, GREET, greet. wish, WISH, wish. rude, harsh. apologize, excuse. greet, wish. அடுத்து பாருங்க, write the antonyms for the given word. write the antonyms for the given word. softly, loudly. antonyms na opposites. softly, loudly. soft na soft ஆ பேசுறது, loudly na ரொம்ப சத்தமா பேசுறது. softly na ரொம்ப ஸ்லோவா பேசுறது, loudly na சத்தமா பேசுறது. delicious, delicious na ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது. horrible na கொடுமையா இருக்கிறது, அதை சாப்பிட. delicious dish னா வந்து சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது தான் delicious dish ன்னு சொல்லும். horrible னா முடியல, ஐயோ வாயில வைக்க முடியல அப்படின்னு, அதான் horrible. happy, ஹாப்பியா இருக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது. sad, சோகமா இருக்கிறது. திரும்ப ஒரு முறை பார்க்கலாமா? நியூ வேர்ட்ஸ்: manners, respect, knock, scold, upset, apologize. synonyms பாருங்க: rude, harsh, apologize, excuse, greet, wish. antonyms பாருங்க: softly, loudly, delicious, horrible, happy, sad. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது singular, plural. write the plural for given words. store, stores, STORES, stores. shop, shops, SHOPS, shops. sandwich, sandwiches, SANWICHES, sandwiches. அடுத்து பாருங்க, past tense. write past tense for given words. buy, bought. buy வந்து present tense. present tense ஓட இந்த வேர்டுக்கு past tense வந்து bought. BOUGHT, bought. think, thought. THOUGHT, thought. sell, sold. SOLD, sold. buy, bought. think, thought. sell, sold. frame the sentences பாருங்க. money. frame the sentencesல first one நம்ம பார்க்கிறது money. we cannot buy manners using money. money-ய வச்சு நம்ம manners வாங்க முடியாது. manners-ன்றது நம்ம learn பண்ணணும், பழகிக்கிற விஷயம் தான் manners. we can't buy manners using money. shop, the shop is owned by Monty's uncle. ஷாப்புக்கு என்ன எழுதணும்? the shop is owned by Monty's uncle. அடுத்து பார்க்கலாமா? அடுத்து நம்ம answer the following தான் பார்க்க போறோம். what did Monty reply to his mother? answer:
The Monty replied to his mother, "Give me some money to buy manners." நான் திரும்ப படிக்கிறேன். What did Monty reply to his mother? Answer. Monty replied to his mother, "Give me some money to buy manners." அதாவது மாண்டி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னான்னு கேக்குறாங்க. என்ன ஆன்சர்னா, மாண்டி வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க, நான் மேனர்ஸ் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னான். Monty replied to his mother, "Give me some money to buy manners." Next question பாருங்க. Why Monty was disappointed? Why Monty was disappointed? Answer. The Monty was disappointed because his uncle said, "You cannot buy manners and you have to learn them." Why Monty was disappointed? Answer was, Monty was disappointed because his uncle said, "You cannot buy manners and you have to learn them." அதாவது மாண்டியே ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டான்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா, மாண்டி வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருக்கான். ஏன்னா உங்க அங்கிள் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நீ காசை வச்சுலாம் மேனஸை வாங்க முடியாது, நீ வந்து படிச்சுதான் மேனர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். லேர்ன் அப்படின்னா நீ மேனர்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதை வாங்க முடியாது, நீ தெரிஞ்சு பழகுனாதான் மேனர்ஸ் வரும் உனக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த குட் மேனர்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன்? பேசிக் மேனர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கான குட் மேனர்ஸ்னா என்னன்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க. கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல எழுதலாமா? சே ப்ளீஸ் வென் ஆஸ்கிங். அதாவது யாருக்கிட்ட ஏதாவது கேட்டீங்கனாலும், ப்ளீஸ் டேக் மை பேக், ப்ளீஸ் டேக் மை பென்சில், மம்மி ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் வாட்டர், மம்மி ப்ளீஸ் கிவ் மீ டின்னர். ப்ளீஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க கிட்ட, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றது தப்பே கிடையாது. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட சொல்றதும் தப்பு கிடையாது. எப்பவுமே ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கேட்கும்போது ப்ளீஸ் ஆட் பண்ணி கேட்கும்போது கொஞ்சம் பொலைட்டா இருக்கும். சே தேங்க்யூ வென் ரிசீவிங். இப்ப ப்ளீஸ் கிவ் மீ சம் வாட்டர்னு கேட்குறோம். அவங்க தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டாங்கன்னு வையன், தேங்க்யூ சொல்லணும். அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? தேங்க்யூ சொல்லணும். சே தேங்க்யூ வென் ரிசீவிங். ஷோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ். வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க, அங்கிள் ஆண்டிஸ் இருக்காங்க, நெய்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நடந்துக்கணும். ஷோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ். முக்கியமாக டீச்சர்ஸ் கிட்ட, உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட, டீச்சர்ஸ் கிட்ட, நம்ம டே டு டே லைஃப்ல மீட் பண்ற எல்லா எல்டர்ஸ் கிட்டையும் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நடந்துக்கணும். ஓகே குட்டீஸ், அடுத்து பாருங்க. ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் ஹை கான்டாக்ட் வென் கிரீட்டிங் சம்ஒன். இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க பாட்டு மொபைல்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது, டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறது, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க டாய்ஸோட விளையாடுறது அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஹாய் குட்டின்னு உங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க கண்ணை பார்த்து, ஹாய் அங்கிள், வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க, வெல்கம் ஹோம், அந்த மாதிரி உங்களால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஐ கான்டாக்ட் வச்சு அவங்களுக்கு க்ரீட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ க்ரீட் பண்ணணும். யாரோ வராங்க, அம்மா அப்பாட்ட பேசுறாங்க, யாரோ போறாங்க, நம்ம வேலையை பார்க்கலாம்னு நினைக்கவே கூடாது. எப்பவுமே நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாலும் சரி, நம்ம கிளாஸுக்கு புதுசா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் சரி, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் சரி, எப்பவுமே வந்து ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் வச்சு ப்ராப்பரா பேசணும். ஓப்பன் த டோர் ஃபார் அதர்ஸ் அண்ட் கிரீட் பீப்புள் வித் அ ஸ்மைல். நம்ம ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணி போயிடுறோம். ஒரு ஹோட்டலா இருக்கட்டும், இல்ல வீடா இருக்கட்டும், நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணி போறோம். பின்னாடி வரவங்களுக்கு அந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்படி பண்ணக்கூடாது. அடுத்தவங்களுக்காகவும் அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுதான் பேசிக் மேனர்ஸ். இது குட்டி குட்டி மேனர்ஸ் இருந்தா போதும், யூ ஆர் அ குட் சைல்ட். ஓகே, கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல பாருங்க. வாட் ஆர் த குட் மேனர்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ்? நான் திரும்பவும் படிக்கிறேன். சே ப்ளீஸ் வென் ஆஸ்கிங். சே தேங்க்யூ வென் ரிசீவிங். Show respect for others and elders. Shake hands and make eye contact when greeting someone. Open the door for others and greet people with a smile. எப்பவுமே எல்லார்கிட்டயும் பேசும்போது ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட அழகா பேசணும். ஓகே குட்டீஸ், உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் ஷீட் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ஒர்க் ஷீட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு, டாபிக் டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு, பீரியாடிக் அசஸ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு எல்லா லெசனோட ஒர்க் ஷீட்டை நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய் குட்டீஸ்.